Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Friends, but before watching this video, as usual I request you don't forget to subscribe my channel. आपण स्टार्ट करूया. Total 7 students are there. So we shall continue our lecture. So welcome all of you, my dear students, and good afternoon. So last lecture we have completed that. Actually it was incomplete, so the thief story. परंतु मी त्याला व्हिडिओ तुम्हाला पाठवलेला होता, तो बघून तुम्हाला ती स्टोरी समजली असेल. Already we have completed where the mind is without fear, the thief story. Then one more poem I think we have completed, that was all the world is stage. So 3 topics we have already completed. So today we shall continue or begin a new topic, but I am not feeling well, that is why I shall take you one of the grammatical topic. कारण पुढचा टॉपिक घेतला असता ऑन द विंग्स ऑफ करेज, पण तो मी रीड केलेला नाहीये, त्याच्यामुळे थोडी तब्येत ठीक नसल्यामुळे मग आपण एखादा ग्रामरचा टॉपिक घेऊया आणि त्या टॉपिकची जी ऑन द 1.4 जो आहे 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज, त्याचा तुम्हाला व्हिडिओ बनवून तुम्हाला पाठवून देईल. सो टुडे वी शॅल लर्न वन ऑफ द इम्पॉर्टंट ग्रॅमॅटिकल टॉपिक. चालेल ना ग्रामर शिकवलं तर? गिव्ह मी रिस्पॉन्स. Yes. ओके ओके ओके, थँक्यू. चला आता मी शेअर करतो तुम्हाला व्हिडिओ आपण आणि तू शिकूया. लेट मी शेअर यू. एक मिनिट तुम्हाला शेअर करतोय आणि मग आपण स्टार्ट करूया. ओके, स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसते इंग्लिश फॉर लर्नर्स असे पिक्चर दिसते तुम्हाला स्क्रीनवरती? येस और नो? ओके ओके, ऑल राईट. सो टुडे ओके ओके, चालेल चालेल. आता आपण बघूया. सो वी शॅल स्टार्ट टू लर्न वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टॉपिक. देर आर सो मेनी ग्रॅमॅटिकल टॉपिक्स. बरेचसे ग्रॅमॅटिकल टॉपिक्स आहेत जे तुम्ही 9th 8th 7th स्टँडर्डमध्ये शिकलेले आहेत. द सेम टॉपिक्स आर देअर. For example, change the voice, tenses are there, then able to, unable to, WH type question, yes no type question. So many topics are there. So today one of the topic we shall learn today, and that is interrogative sentences. Interrogative sentence, do you know the meaning of interrogative sentence? What do you mean by interrogative sentence? काय अर्थ होतो interrogative sentence चा? बोला. इंटरगेटिव्ह सेंटेन्सचं मीनिंग काय? You don't know? Okay, very good. Interrogative means question type sentence. So as you know that, okay, very good. There are 2 types of interrogative sentence or question type sentence, and these are, as you can see on screen, one is WH type questions and another one is yes no type question or verbal question. WH type question, for example, what is your name? This is the example of WH type question. Or where do you live? Why it is WH type question? If someone asks, कोणी एखाद्याने विचारलं की याला WH type question का म्हणायचं, तर याचा आपण आन्सर असं देऊ शकतो. We can give the answer that this question begins with WH word. थांबा, कोण आलं जॉईन करून घेऊया. राईट. ओके. So why this is called WH type question? Because this question begins with WH word. हे जे सेंटेन्स असतं त्याची जी बिगिनिंग असते, सुरुवात WH वर्डने होते. WH वर्ड मीन्स काय? व्हॉट, वेन, हू, वेअर, वाय, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स. ओके. इट्स आन्सर मे बी इन अ शॉर्ट और ब्रॉड. याचे उत्तर थोडक्यामध्ये असू शकतो किंवा ब्रॉडली असू शकतो. अँड नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्हेटिव्ह क्वेश्चन, दॅट इज द एस नो टाइप क्वेश्चन or verbal question.
कॅन यू टेल मी वाय इट इज कॉल्ड एस नो टाईप क्वेश्चन का म्हणलं जातं किंवा वर्बल क्वेश्चन का म्हणलं जातं? गिव्ह एनीवन द आन्सर. वाय इट इज, फॉर एक्झाम्पल, इज दिस युअर बुक? हे बुक तुझं आहे का? दिस इज कॉल्ड एस नो टाईप क्वेश्चन. वाय? टेल मी. कारण त्याचा आन्सर यस किंवा नो असतो. व्हेरी गुड. इट्स आन्सर कारण त्याचा आन्सर यस किंवा नो असतो. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कारण याचा आन्सर एस मध्ये किंवा नो मध्ये येतं म्हणून याला एस नो टाईप क्वेश्चन मध्ये. इज दिस युअर बुक? हे तुझं बुक आहे का? येस, इट इज माय बुक. Or no, it is not my book, like this. It is also called verbal questions because this question type sentence begins with helping verb. याला verbal question ही म्हणलं जातं कारण याची जी सुरुवात आहे helping verb ने होते. Helping verb means am, is, are, was, were, can, could, shall, should या प्रकारे. So it is called verbal question also. So these are the two types of interrogative sentence. So today आज आपण जे शिकणार आहोत WH क्वेश्चन. एक्झाम मध्ये क्वेश्चन कसा विचारला जातो अँड हाऊ टू राईट आन्सर. WH टाईप क्वेश्चन बद्दल आपण बघणार. सपोज एक्झाम मध्ये अशा प्रकारचे एक सेंटेन्स असेल. नंबर 1, तुम्हाला स्क्रीनवरती सेंटेन्स दिलेलं रीड करता येते, वाचते ते असं क्लिअर दिसतंय ना? हो की नाही मध्ये उत्तर द्या. रीड करू शकता ना? Yes. Okay, very good. So, right, listen. There is one sentence, how to ask questions. How to ask question on this WH question. या WH question वरती एक्झाम मध्ये प्रश्न कशा पद्धतीने विचारला जातो. फॉर एक्झाम्पल 1, he felt the heat. He felt the heat because he had not eaten since the previous night. अँड सम ऑफ द पार्ट बिकॉज पासून ते नाईट पर्यंत अंडरलाईन केलेलं आहे आणि त्याच्यावरती WH टाईप क्वेश्चन साठी ब्रॅकेटमध्ये खाली दिलेलं आहे फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाईन पार्ट ॲज आन्सर. म्हणजे असा WH क्वेश्चन तयार करा की जो अंडरलाईन केलेला पार्ट आहे बिकॉज पासून नाईट पर्यंत तो आन्सर म्हणून यायला पाहिजे. आता मी तुम्हाला टीच केलेलं नाहीये. कॅन यू गिव्ह मी द आन्सर ऑफ दिस सेंटेन्स? ह्याचा आन्सर कोणी सांगू शकाल? येस. Tell me the answer. Why he felt the heat? Why? Once again. He felt the heat. Suppose I can write. You have given the answer. Why? Why He felt the heat. Is it right? the heat? And question mark. Is this answer Yes. correct? All of you agree with this answer? सगळेजण ऍग्री आहेत का या उत्तराशी? वाय ही फेल्ड द हीट. इफ नो, ज्याला नो म्हणा असेल त्याने वेगळं आन्सर सांगा. इज देर एनीबडी हु इज नॉट ऍग्री विथ दिस आन्सर? इफ इट इज अनदर आन्सर देन टेल मी. दॅट मीन्स ऑल ऑफ यू ऍग्री विथ दिस आन्सर. याचा अर्थ आता मी. Sir, can I tell? ओके, टेल मी. हा, टेल. Why did he fail the heat? वाय पुढे. वाय ही डिड ही. वाय Why did फेल्ड द हीट. he fail the heat? Okay, so there are two answers, why he failed the heat and why did he fail the heat. Is there another answer? याच्या व्यतिरिक्त आणखीन कोणी आन्सर सांगाल काय? नो. Sir, failed na fail. फेल. ओके, फील येणार. फील की फेल? काय उत्तर आहे? काय कोणता वर्ड आहे? FEL की FEEL? FEEL. Okay, FEEL. Now there are two answers. Some of you are, you may tell that first one will be the right. Some of you, one more student says that second one is right. Which one is correct? I shall tell you which one is correct after completing this topic. हे टॉपिक शिकल्यानंतर तुम्हीच सांगणार आहात की या दोन्हीपैकी कोणतं उत्तर करेक्ट असणार. ठीक आहे. One more sentence is given here. Raj is reading a story and a story book is underlined. And same question will be asked, frame WH question to get underlined part as answer. आता अशा प्रकारे सेंटेन्स दिली जातात आणि त्याच्यामध्ये काही भाग अंडरलाईन केलेला असतो आणि त्याच्यावरती
फ्रेम WH क्वेश्चन. WH क्वेश्चन आता इथे तुम्ही आन्सर सांगितलेला आहे, पण डिफरंट आन्सर दोन्हीपैकी एकच राईट असणार आहे, दोन्ही राईट होऊ शकणार नाहीये. सो विच वन इज करेक्ट? मग ते करेक्ट आन्सर हाऊ टू फाइंड आउट, हाऊ टू राईट करेक्ट आन्सर, करेक्ट आन्सर कशा पद्धतीने लिहायचे, विच आर द स्टेप्स, ते आपण इथे शिकणार आहोत. ओके, सो हे लर्न करण्यापूर्वी वी शुड नो सम बेसिक थिंग्स. याचा आन्सर काढण्यापूर्वी आपल्याला काही बेसिक गोष्टी माहिती असायला पाहिजे. अँड त्या बेसिक थिंग्स कोणकोणत्या आहेत? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द WH वर्ड्स. हे जे क्वेश्चन बनवण्यासाठी WH वर्डची गरज असते ते आपल्याला माहिती पाहिजे. मग WH वर्ड्स कोणकोणते आहेत? यू कॅन सी ऑन स्क्रीन. इथे स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसतात WH वर्ड. फॉर एक्झाम्पल, हू म्हणजे कोण, मराठी अर्थ पण दिलेला आहे. आता हूनी जेव्हा प्रश्न तयार होईल त्याचा आन्सर एखादी व्यक्तीमध्ये येणार आहे, पर्सन मध्ये. ओके, व्हॉट काय, आन्सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किंवा नाम याचे असू शकते. हुम म्हणजे कोणाला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टशी याचा इंडिकेट दाखवतो. वेअर म्हणजे कोठे, याचा आन्सर एखादं प्लेस येऊ शकतं, स्थळ. वेन म्हणजे केव्हा, टाइम मध्ये आन्सर येईल. मग टाइम म्हटल्यानंतर सेकंड, मिनिट, आवर्स, डे, वीक, मंथ, इयर, एनिथिंग लाईक दिस. वाय म्हटलं, वायनी क्वेश्चन तयार केल्यानंतर आन्सर त्याचं रिझन असू शकतं, कारण. हुज कोणाचा, कोणाचे, कोण कनेक्ट झालंय काय. सो अशा प्रकारे WH वर्ड्स आहेत. हाऊ, विच म्हणजे कोणता, हाऊ म्हणजे कसा, कशा प्रकारे, हाऊ मेनी किती, हाऊ मच किती. हाऊ मेनी आणि हाऊ मच मधला डिफरन्स माहिती आहे? कोण सांगेल? हाऊ मेनी आणि हाऊ मच मधला डिफरन्स काय आहे? लेट्स टेल मी एनीबडी. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन हाऊ मेनी आणि हाऊ मच? वेन वी यूज हाऊ मेनी आणि वेन वी यूज हाऊ मच. केव्हा आपण हाऊ मच आणि हाऊ मेनी यूज करतो? नाही. How means countable. गिव्ह द एक्झाम्पल अँड एक्सप्लेन. ओके, हा, बट ठीक आहे, आय शॅल टेल यू. हाऊ मेनी वी कॅन यूज दॅट टाइम वेन द आन्सर मे बी इन काउंटेबल. हाऊ मेनी केव्हा यूज करतो? जेव्हा त्याचा आन्सर काउंटेबल असतो, म्हणजे आपण ते काउंट करू शकतो. उदाहरणार्थ, हाऊ मेनी स्टुडंट्स आर प्रेझेंट इन द क्लासरूम. वर्गामध्ये किती स्टुडंट प्रेझेंट आहेत? सो वी कॅन काउंट 10 स्टुडंट, 30 स्टुडंट, 20 लाईक दिस. बट हाऊ मच तेव्हा यूज करायचं जे अनकाउंटेबल असेल. फॉर एक्झाम्पल, हाऊ मच ऑक्सिजन इज इन दिस रूम. रूम मध्ये किती ऑक्सिजन आहे? वी कॅन नॉट काउंट. That time we use how much. So this is the little bit difference. How far म्हणजे किती दूर, डिस्टन्स मध्ये. How long किती वेळ, ड्युरेशन, कालावधी. सो these who, what, whom, where हे वर्ड्स आपल्याला आणि माहिती पाहिजे. वी शुड नो ऑल these WH वर्ड. आणखीन बेसिक गोष्ट आपल्याला वी शुड नो दॅट इज हेल्पिंग वर्ड्स. जस्ट आय हॅव रिटन हिअर. ते हेल्पिंग वर्ड्स आपल्याला माहिती पाहिजे आणि ते म्हणजे कोणते? एम, इज, आर. ओके, was, were, can, could, canचा past tense could, shall, should, will, would, might, may, might, must, have, has, had, do, does, did. So these helping words we should know. हे जे दोन गोष्टी WH वर्ड आणि हेल्पिंग वर्ड माहिती झाले की मग आपण आन्सर काढायला जाऊया. आन्सर काढण्यासाठी एक फॉर्म्युला आपण यूज करायचा आहे. आय हॅव गिव्हन युअर फॉर्म्युला. फॉर्म्युला तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतो. फॉर्म्युला काय बघा, मॅथमॅटिक्स टाइप्स आहे. स्टेप बाय स्टेप वी शुड गो. फॉर्म्युल्यामध्ये फर्स्ट वर्ड आहे WH वर्ड आपल्याला घ्यायचा असतो, जे आता आपण वरती बघितले, व्हॉट, हू, वेअर. देन वी हॅव टू टेक प्लस हेल्पिंग वर्ब. त्यानंतर हेल्पिंग वर्ब वी शुड टेक. हेल्पिंग वर्ब घ्यायचा क्वेश्चन तयार करताना. प्लस देन सब्जेक्ट, त्या सेंटेन्स मधला सब्जेक्ट, वर्ब, देन वर्ब, अँड देन रिमेनिंग वर्ड्स इफ देर आर रिमेनिंग वर्ड्स. बाकीचे शिल्लक वर्ड्स असतील ते घ्यायचे आणि एंडिंगला क्वेश्चन मार्क. ओके, सो फर्स्ट वी हॅव टू टेक WH वर्ड. आता आपण बघूया. इट्स सपोज वन सेंटेन्स इज गिवन. राज इज रीडिंग अ स्टोरी बुक. ओके, अँड अ स्टोरी बुक इज अंडरलाईन. याला अंडरलाईन केलेलं आहे. ना बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म्युला वी शॅल क्रिएट द आन्सर. त्या फॉर्म्युल्याच्या मदतीने आपण आन्सर तयार करूया. ओके, सो फर्स्ट आपल्याला काय घ्यायचं आहे? WH वर्ड. पण WH वर्ड तर भरपूर आहे. देर आर सो मेनी WH वर्ड्स. विच वन इज सुइटेबल, कोणता सुइटेबल असेल, त्यासाठी काय करायचं? तर काय करायचंय त्याची तुम्हाला एक पद्धत, मेथड सांगतो. फर्स्ट स्टेप इज यू रीड द सेंटेन्स केअरफुली. हा, फर्स्ट स्टेप काय करायचे? जे दिलेलं सेंटेन्स आहे तो केअरफुली रीड करायचा आणि त्याचा मिनिंग समजून घ्यायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल, राज इज रीडिंग अ स्टोरी बुक. राज स्टोरी बुक रीड करीत आहे, वाचत आहे.
मिनिंग समजला. सेकंड टाइम परत रीड करायचं आहे सेम सेंटेन्स, परंतु त्यावेळी रीड करताना काय करायचं आहे, जो अंडरलाईन केलेला पार्ट आहे तो अवॉइड करायचा, तो सोडून बाकीचा पार्ट रीड करायचा. म्हणजे काय रीड करणार, राज इज रीडिंग, राज रीडिंग करीत आहे, आणि त्याच्यावरती एक क्वेश्चन बनवायचं की ज्याचं उत्तर स्टोरी येईल. राज रीडिंग करत आहे, हु 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 आपण शब्द लावला, हु वर्ड लावला, राज रीडिंग करत आहे, हु कोण, नाही. राज रीडिंग करत आहे, वाय नाही भेटत. मग कोणता शब्द त्याच्यावरती स्ट्रेस दिल्यानंतर अ स्टोरी बुक आन्सर येईल, What? व्हॉट. हा, राज इज रीडिंग व्हॉट, राज रीडिंग करीत आहे काय. काय म्हटलं की आपल्याला स्टोरी बुक, म्हणजे आपल्याला व्हॉट वर्ड मिळाला. जस्ट मिनिट हा, म्हणजे आन्सर तुम्हाला क्लिअर दिसण्यासाठी मी थोडे त्याचे कलर चेंज करतो. व्हॉट वर्ड कसा काढला ते समजलं. फर्स्ट स्टेप आहे कम्प्लीट सेंटेन्स रीड करायचं, आणि सेकंड टाइम जेव्हा रीड करणार जे अंडरलाईन पार्ट सोडून आपण फक्त रीड करायचं आहे. ओके, राज इज रीडिंग व्हॉट, व्हॉट वर्ड भेटला, डब्ल्यूएच वर्ड पैकी डब्ल्यूएच वर्ड घेतला. आता जो कोणी आपण क्वेश्चन तयार करणार आहे डब्ल्यूएच क्वेश्चन, हा जो अंडरलाईन केलेला पार्ट आहे ना तो सोडून आपण क्वेश्चन बनवतोय. फक्त राज इज रीडिंग याच्यावरती क्वेश्चन आपण क्रिएट करणार आहोत. व्हॉट वर्ड आपल्याला भेटला आता सांगितलेल्या मेथडनी. सेकंड स्टेप, त्याच्यामध्ये जर हेल्पिंग वर्ब असेल प्लस हेल्पिंग वर्ब तो घ्यायचा. विच इज हेल्पिंग वर्ब हिअर, कोणता दिलेला आहे बोला, राज Is. इज, व्हेरी गुड, इज आहे, मग आपण इज घेणार. फॉर्म्युला, सो वी हॅव टेकन डब्ल्यूएच वर्ड, देन वी हॅव टेकन हेल्पिंग वर्ब इज, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिगिनिंग सिंपल सेंटेन्स मध्ये सुरुवातीला असतो नाउन किंवा प्रोनाउन. इथे सब्जेक्ट कोणता आहे, राज, सो वी शॅल टेक द वर्ड राज, सब्जेक्ट घेतला. देन वर्ब, वर्ब आहे तो आहे तसा घेणार, रीडिंग. मग पुढे अ स्टोरी बुकला अंडरलाईन केलेला आहे, अंडरलाईन वर्ड्स आपण घ्यायचे नाहीयेत, तिथे स्टॉप झाले. मग एंडिंगला वी हॅव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क. व्हॉट इज राज रीडिंग. सो इन दिस वे या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण क्वेश्चन तयार करू शकतो. नाउ लेट्स द सेम सेंटेन्स बट अंडरलाईन पार्ट इज डिफरंट. दॅट राजला अंडरलाईन केले, राज इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, रीडिंगचं स्पेलिंग हा, ओके हा. सेकंड सेंटेन्स बघा, राज इज रीडिंग अ स्टोरी बुक. नाउ टेल मी, फर्स्ट वी हॅव टू टेक डब्ल्यूएच वर्ड, विच वर्ड वी विल टेक, इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, रीडिंग स्टोरी बुक. Who is my storybook? हा, एक स्टेप बाय स्टेप जा. हु इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, स्टोरी बुक रीड करीत आहे कोण, इथे व्हॉट येणार नाही तर कोण, हु. देन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला हेल्पिंग वर्ब देअर इज. आफ्टर हेल्पिंग वर्ब we have to take subject. Ha, after helping verb we have to take subject, but subject is already underlined and we cannot take underlined part in answer. Answer मध्ये underlined part तर घ्यायचा नाहीये, त्यामुळे आपण इथे subject घेणार नाही. मग subjectच्या पुढे काय, verb आहे तसंच घेणार, reading. ओके, and verb नंतर रिमेनिंग वर्ड्स आहे त्याच्यामध्ये कोणते, अ स्टोरी बुक, अ स्टोरी बुक, अँड ॲट द एंड ऑफ द सेंटेन्स क्वेश्चन मार्क. सो इन दिस वे, आता याच्यामधून तुम्हाला यू माइट हॅव अंडरस्टूड, समजलं असेल की अंदाजे आन्सर काढायचं नाहीये. आन्सर लिहिताना हे जे फॉर्म्युला दिलेला आहे त्या फॉर्म्युलाचा यूज करून आन्सर काढायचा. आता समटाइम्स व्हॉट हॅपन्स, काही वेळा सेंटेन्स मध्ये, दिलेल्या सेंटेन्स मध्ये हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी गिवन, हेल्पिंग वर्ब दिलेलं नसेल, त्यावेळी काय करायचं. फॉर एक्झाम्पल सी द सेंटेन्स किती ब्रॉड असतो, हे छोटं सेंटेन्स जरी समजा बाकीचे एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह करू शकतो. राज टेल्स अ स्टोरी, हा, राज स्टोरी सांगतो, टेल्स. हा, अ स्टोरी इज अंडरलाईन, वी हॅव टू टेक डब्ल्यूएच वर्ड. हा, कोणताही डब्ल्यूएच वर्ड, who, what, underline, what, very good, what. Then we have to take, according to the formula, after wh word which word we have to take, wh word नंतर आपल्याला पुढे काय घ्यायचं आहे, according to the formula काय घ्यायचं आहे बोला, wh word plus then helping word. helping verb. Is there helping verb? Helping verb दिलेला आहे का? No. Okay. Helping verb is not given. So when helping verb is not given, that time we can use helping verb as
do, does and did. We can take a helping verb do, does and did helping verb म्हणून आपण यांचा यूज करू शकतो. सो व्हॉट, आता व्हॉट मध्ये डू आणि डू, डज, डीड हे जे हेल्पिंग वर्ब म्हणून वी कॅन टेक ॲज अ हेल्पिंग वर्ब. बट डू अँड डज, these two words we can take if the sentence is in a present tense. प्रेझेंट टेन्स मध्ये सेंटेन्स असेल तर डू किंवा डज, आणि पास्ट टेन्स मध्ये असेल तर डीड. आता एखादं सेंटेन्स प्रेझेंट मध्ये आहे की पास्ट मध्ये हे आपल्याला कशावरून समजणार, त्या सेंटेन्स मधल्या वर्ब वरून. इथे वर्ब टेल आहे. टेल इज अ मेन वर्ब, त्याचा पास्ट होतो टोल्ड. ओके, सो टोल्ड असं तर आपण डीड घेतलं असतं. टेल आहे आणि टेलला एस पुढे लावलेला आहे. जेव्हा वर्बला प्रेझेंट टेन्स मध्ये एस किंवा ईएस और ईएस कनेक्ट केला जातो, घेतलेला असेल, तेव्हा आपण डज घ्यायचा आहे. कळतंय ना मी काय बोलतो ते. सो इथे आपण काय घेणार, डू, डज, डीड पैकी काय घेणार बोला. डज. व्हेरी गुड, डज. So we have taken here does. So WH word, then helping verb, and then according to the formula, after helping verb, which word we have to take? Formula विसरलात. Subject. WH word, helping verb, and then subject. हा फॉर्म्युला विसरायचा नाहीये. ग्रामर मध्ये सब्जेक्ट घ्यायचा आहे. हा, मग ते आपल्याला काय, हा इथे सब्जेक्ट काय आहे, राज. म्यूट करा. सब्जेक्ट आहे राज. ओके, राज नंतर सब्जेक्ट नंतर काय घ्यायचं आहे, वर्ब. वर्ब कोणता आहे, टेल, टेल्स. आता इथे जेव्हा डज घेतो ना, ऐका, जेव्हा डज घेतो ना, तेव्हा जो वर्बला एस किंवा ईएस लागलेला असतो तो काढून टाकायचा, त्याचा मेन वर्ब मध्ये चेंज करायचं. टेल, व्हॉट डज राज टेल, अँड पुढेचे रिमेनिंग वर्ड्स याच्यामध्ये नाहीत का, दे आर डायरेक्टली अंडरलाईन केलेले आहेत. सो इथे आपण डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क देणार. सो या प्रकारे इथे आपण काय शिकत आहोत, इफ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, दॅट टाइम वी कॅन यूज ॲज अ हेल्पिंग वर्ब, अँड दोज आर डू, डज अँड डीड. इथे आपण बघितलं प्रेझेंट टेन्स मध्ये एस किंवा ईएस लागलेला असेल वर्बला, तर आपण काय करू शकतो, डज घेऊ शकतो. नेक्स्ट सेम सेंटेन्स दिला, दे टेल अ स्टोरी, ते स्टोरी सांगतात. सो अगेन द WH word will be what? हा, हेल्पिंग वर्ब काय येईल ते सांगा आता. डू, डज, डीड पैकी Did. दे टेल अ स्टोरी, हेल्पिंग वर्ब Did. डीड. वाय डीड, डज. No sir, did. Sir, did. No, does. वाय डीड, डीड का घ्यायचं, डीड कारण टेल पुढे एस आहे. कारण एस लागलेला नाहीये म्हणून डीड घेणार. सर, did. ओके, डीड घ्यायचं बोलतो. हे बघा, हा म्यूट करा, म्यूट करा, मी सांगतो ते ऐका, थोडं कन्फ्यूज होऊ नका. सर्वांनी म्यूट करा अगोदर. इथे नीट बघा, आपल्याला डू, डज, डीड हे 3 हेल्पिंग वर्ब आहेत. ओके, तर मी काय म्हटलं, डू आणि डज हे प्रेझेंट टेन्स मध्ये घ्यायचे. डीड हा वर्ड घ्यायचा तो पास्ट टेन्स मध्ये सेंटेन्स असेल तर. दिलेलं सेंटेन्स प्रेझेंट टेन्स आहे की पास्ट टेन्स कशा प्रकारे समजणार, त्या सेंटेन्स मधल्या वर्ब वरून. आता तिथे जे आपण राज टेल्स होतं ना, टेल हा त्याचा मेन वर्ब आहे, हा प्रेझेंट टेन्स मध्ये आहे. टेलचा पास्ट टेन्स काय होतो सांगा, टेलचा पास्ट टेन्स काय आहे, पास्ट फॉर्म ऑफ टेल बोला एक जण, टोल्ड. नंबर 6 मध्ये टोल्ड दिलेला आहे. मग इथे टेल आहे. ओके, टोल्ड असं तर आपण डीड घेतला, जर टेल आहे म्हणून आपण टेलला पण एस लावला म्हणून डज घेतला. आता एक्झाम्पल नंबर 5 मध्ये बघा, परत टेल आहे, मग इथे एस नाहीये म्हणून आपण काय घेणार, फक्त डू घेणार आहोत. डीड नाही, इथे घ्यायचं आहे डू. कळते ना डू का आलं ते. व्हॉट डू, देन सब्जेक्ट, व्हॉट डू दे, सब्जेक्ट नंतर काय, वर्ब. वर्ब काय आहे, टेल.
रिमेनिंग वर्ड त्याच्यामध्ये नाहीत म्हणून क्वेश्चन मार्क. व्हॉट डू दे टेल? इथे आन्सर. टीचर टोल्ड अ स्टोरी. टीचरनी स्टोरी सांगितली पास्ट टेन्स मध्ये. डब्ल्यूएच वर्ड काय येईल? व्हॉट. ओके. आता हेल्पिंग वर्ब काय येईल सांगा? हेल्पिंग वर्ब काय येईल? Did. डीड येईल. Did. व्हेरी गुड. आता तुम्हाला समजलं? Did. हा, वरती आपण डीड. Did. ओके 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 लिसन. वरती आपण फिफ्थ एक्झाम्पल मध्ये सेंटेन्स 5 मध्ये आपण डू घेतला कारण ते टेल होता, टेल. आणि ते आहे ते टोल्ड आहे, पास्ट मध्ये आहे म्हणून आपण इथे डीड घेतो आहोत, लक्षात घ्या. व्हॉट डीड. देन हेल्पिंग वर्ब नंतर सब्जेक्ट टीचर. व्हॉट डीड टीचर. आता इथे नीट लक्ष द्या या सेंटेन्स मध्ये. डीड घेतल्यानंतर मग सब्जेक्ट घेतला, सब्जेक्ट नंतर काय घ्यायचं आहे? अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला. फॉर्म्युला काय सांगतो? आफ्टर सब्जेक्ट नंतर वर्ब. वर्ब काय दिलेला आहे? टोल्ड दिलेला आहे वर्ब. आता इथे नीट लक्षात घ्या, जेव्हा डीड घेतो ना तेव्हा जो पास्ट मधला वर्ब असतो टोल्ड तो प्रेझेंट मध्ये करायचा, मेन वर्ब मध्ये चेंज करायचा. म्हणजे काय होईल? व्हॉट डीड टीचर टेल. इथे आपण टोल्ड आहे तसा घेतला नाही कारण टोल्ड हा पास्ट टेन्स दाखवतो आणि डीड सुद्धा पास्ट टेन्स दाखवतो. डीड ऑलरेडी आपण घेतला म्हणून काय करायचं आहे? त्याचा मेन वर्ब मध्ये चेंज करायचं आहे, टेल. हे एक्झाम्पल समजलं सर्वांना? 6 नंबरचं. टीचर टोल्ड अ स्टोरी. आन्सर व्हॉट डीड टीचर टेल. टेल कसं आलं ते समजलं सर्वांना? येस ऑर नो? येस ऑर नो? समजलं ना? Yes. ओके. आता हे तुम्हाला आय हॅव एक्सप्लेन ऑल दीज एक्झाम्पल्स. आता आपण तुम्हाला जे स्टार्टिंगला मी एक्झाम्पल दिलेलं होतं फर्स्ट, ते आपण एक्झाम्पल कडे येऊया. तुम्हाला काय सांगितलेलं होतं? इथे जे दिलं होतं बघा. He felt the heat because he had not eaten since the previous night. You have given two answers. आता according to the formula, first we have to take WH word. WH word घेण्यासाठी अगोदर first read the sentence carefully and try to understand its meaning. सेंटेन्स काय आहे? He felt, त्याला जाणवले, त्याला वाटले. द हीट, त्याला हीट जाणवली. बिकॉज, कारण ही हॅड नॉट इटन सिन्स द प्रिव्हियस नाईट, कालच्या रात्रीपासून त्याने काही खाल्लं नसल्यामुळे त्याला हीट जाणवली, थोडीशी गरमी महसूस झाली. सो दिस इज द मिनिंग ऑफ द सेंटेन्स. सेकंड टाइम आपण रीड करणार आणि डब्ल्यूएच वर्ड घेणार. ही फेल्ड द हीट, त्याला हीट जाणवली. बिकॉज ने उत्तर सुरुवात झाली म्हणून आपण वाय बरोबर आहे. ओके, वाय बरोबर आहे. त्यानंतर काय घ्यायचं मला सांगा? काय घ्यायचं आहे अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला? काय घ्यायचं आहे? डब्ल्यूएच वर्ड वाय घेतला, हेल्पिंग वर्ब घ्यायचा हेल्पिंग वर्ब. ओके, आता हेल्पिंग वर्ब ओके, हेल्पिंग वर्ब घ्यायचा आहे. आता आपल्याला जो क्वेश्चन तयार करायचा ना, ही फेल्ड हीट वरती क्वेश्चन क्रिएट करायचा आहे. हेल्पिंग वर्ब आहे का तिथे? इज देअर हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन. ओके, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन. सो व्हॉट वी डू इफ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन? हेल्पिंग वर्ब दिला नसेल तेव्हा आपण काय करतो? काय करतो आपण? हेल्पिंग वर्ब इज मस्ट. हा, राईट. हेल्पिंग वर्ब इज मस्ट, कारण हेल्पिंग वर्ब आवश्यकच आहे. विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कॅन नॉट क्रिएट द क्वेश्चन. हेल्पिंग वर्ब शिवाय क्वेश्चन क्रिएट करू शकत नाही. आणि अकॉर्डिंग टू रूल, जे आता लास्ट आपण एक्झाम्पल बघितले, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, दॅट टाइम वी कॅन यूज डू डज डीड ऍज अ हेल्पिंग वर्ब. सो इथे आपण डू डज डीड पैकी एक हेल्पिंग वर्ब घ्यायचंय. आता कोणतं घेणार मला सांगा? डू घेणार, डज घेणार की डीड घेणार? बोला. डीड घेणार. डीड का घेणार? Did. हा, का डीड घेणार? डू का नको? डू का नको? कारण पास्ट टेन्स मध्ये आहे. सेंटेन्स बोलणं त्याचा वर्ब पास्ट टेन्स मध्ये. हा, त्याच्यामध्ये जो फेल्ट आहे ना, फेल्ट हा वर्ब पास्ट मध्ये आहे. त्याचा मेन वर्ब काय आहे? फील आहे, फील. म्हणून आपण इथे काय घेणार? सो वी विल टेक डीड. ओके, वाय डीड?
then according to the formula, right. Okay, right. Why did? Then according to the formula, after did we have to take helping verb नंतर आपल्याला subject आणि verb घ्यायचा आहे. Okay. Subject, which is the subject here? He. Why did he? आणि त्यानंतर वर्ब घ्यायचा आहे. वर्ब फेल दिलेला आहे आणि तुम्हाला मी सांगितलं लास्ट एक्झाम्पल मध्ये काय सांगितलं होतं, डीड घेतल्यानंतर मेन वर्ब घ्यायचा. तर इथे आपण मेन वर्ब काय घेणार आहोत, डीड घेतल्यामुळे फेलचा मेन वर्ब फील होईल. अँड ऍट द एंड ऑफ द सेंटेन्स क्वेश्चन मार्क. आता तुम्हाला वाय डिड ही फील हीट, ओके. जे तुम्ही दोन आन्सर्स दिले होते तुम्ही बघू शकता, यू हॅव गिवन टू आन्सर्स. वन वॉज वाय ही फेल्ड द हीट अँड सेकंड वॉज वाय डिड ही फील द हीट. आता सगळेजण कोणत्या आन्सरशी ऍग्री होणार, फर्स्ट वन और सेकंड वन? विच वन इज करेक्ट? Second. सेकंड वन इज करेक्ट. Second. आता तुम्हाला Second. कारण तुम्ही ओके, सेकंड वन इज करेक्ट. कारण आता आपण जे आन्सर काढलेलं आहे अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला, या डब्ल्यूएच टाईप क्वेश्चनच्या फॉर्म्युल्यानुसार आन्सर काढलं तेव्हा वी गेट दिस आन्सर, तेव्हा आपल्याला हे आन्सर मिळालं आहे. सो अशा प्रकारे डब्ल्यूएच वर्ड मध्ये आपण आन्सर्स काढायचे आहेत. नाव आय शॅल गिव्ह यू सम ऑफ दी एक्झाम्पल्स. गिव्ह मी द आन्सर. Frame WH question to get underlined part as answer. 1. Private company was in Raniganj in West Bengal. Tell me the answer. Where the private company? Where the private company? No, where was private company? नोट डाऊन करून नंतर मला रीड करून दाखवा. असं अंदाजे बोलू नका. रूल आपण ज्या अकॉर्डिंग टू रूल नुसार जायचंय. The private company was in Raniganj in West Bengal. WH word कोणता येईल? Where? 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 Then helping verb? Then helping verb? Was. Where was? And remaining word? Where was the private? Was. Where was the private company? And question mark. Where was the private company? कळते ना, वेअर वॉज द प्रायव्हेट कंपनी अँड क्वेश्चन मार्क. अंडरलाईन पार्ट आहे त्याच्यातले वर्ड्स घ्यायचे नाहीयेत. सेकंड, माय फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल. आन्सर, गिव्ह मी द आन्सर. माय फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल. My father. माझे वडील मेडिकल आपण याचा आन्सर व्हॉट वॉज युअर फादर असं लिहू शकतो किंवा व्हॉट वॉज माय फादर. व्हॉट वॉज युअर फादर असं आपण आन्सर लिहू शकतो किंवा व्हॉट वॉज माय फादर लिहिलं तरी आन्सर करेक्ट होईल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेन्स. आय रश्ड टू द वरांडा. रश स्पेलिंग चुकलं, रॉंग आहे. RUSH पाहिजे होतं. आय रश टू द वरांडा. रश म्हणजे धावत गेलो. आय रश टू द वरांडा टू सी व्हॉट वॉज गोइंग ऑन. काय चाललंय ते बघण्यासाठी मी वरांड्याकडे धावत गेलो. टेल मी द आन्सर. काय आन्सर येईल? I rushed to the veranda to see what was going on. एक जण बोलला सर, बाकीचे आन्सर त्याच बोला. टू सी व्हॉट वॉज गोइंग ऑन, काय चाललंय ते बघण्यासाठी. आन्सर बिगिनिंग WH वर्ड कोणता येईल? वाय. देन Why? हेल्पिंग वर्ड. Why? हेल्पिंग वर्ड वाय नंतर वाय. Was. वॉज कुठे दिसते? वॉज कुठे तिथे? वाय डीड. Did. वाय डीड. रश्ड पास्ट टेन्स मध्ये आहे. रश्ड पास्ट टेन्स आहे म्हणून डीड. वाय डीड. देन काय? हेल्पिंग वर्ब नंतर. हेल्पिंग वर्ब नंतर To the veranda. हेल्पिंग वर्ब नंतर सब्जेक्ट आय. वाय डीड
आय पण घेऊ शकतो किंवा यू घेऊ शकतो. वाय डीड आय किंवा आय. देन वर्ब रश. डीड घेतल्यामुळे ईडी डी निघून जाईल. वाय डीड आय रश टू द वरांडा. कॅन्सल. वाय डीड आय रश किंवा वाय डीड यू रश टू द वरांडा असं लिहू शकतो अँड क्वेश्चन मार्क. सेकंड, फोर्थ वन एक्झाम्पल. मिसेस श्रीवास्तव वॉज इन नीड ऑफ स्वीपर. मिसेस श्रीवास्तव Who need of sweeper? हु Need of her. हा राईट. हु वॉज इन नीड. हा हु वॉज इन नीड ऑफ स्वीपर. व्हेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेन्स. Ganpat astonished everyone leaping on his feet. Astonished means surprised. गणपत आश्चर्यचकित झाला. गणपतने सर्वांना एव्हरीवन प्रत्येकाला आश्चर्यचकित केलं. लिपिंग ऑन हिज फीट आपल्या पायावरती जम्पिंग करत तो धावत निघाला होता. हा डब्ल्यूएच वर्ड कोणता येईल? Why? वाय. वाय नंतर पुढे Did. why did. Very good. Why did. Then subject Ganpat, then astonish, and then everyone. So Nice everyone. okay, so in this way you can Everyone. हा आणखीन काय वेगळ्या पद्धतीने क्वेश्चन्स विचारले जातात दिलेले आहे. फ्रेम डब्ल्यूएच क्वेश्चन युजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रॅकेट. मेन स्टूड इन ग्रुप्स ॲट अ स्ट्रीट कॉर्नर. आणि ब्रॅकेट मध्ये हे तिथे अंडरलाईन केलेला भाग दिलेला नाहीये. हा वेअर. आन्सर. टेल मी द आन्सर. Where did हा man ओके. in a group? वेअर डीड मॅन स्टँड. स्टूडचं काय होईल? स्टँड होईल डीड घेतल्यानंतर. In a वेअर डीड मेन स्टँड इन ग्रुप्स. Where did men stand in groups and question mark. Answer will be at the street corner. Next. Yes. Next sentence. In 1984, Egypt started to plan to build the Aswan High Dam. 1984 ने इजिप्तनी सुरुवात केली. टू प्लॅन केला कशासाठी? टू बिल्ड म्हणजे बांधण्यासाठी. काय बांधण्यासाठी? अस्वान नावाचा एक डॅम, हाय डॅम बांधण्यासाठी सुरुवात केली. वेननी स्टार्ट करायचे. हा When Egypt was to plan build Aswan High Dam. वेन. पहिला वेन आला. पुढे एक लक्षात घ्या. परत एकदा सांगतोय. अंदाजे उत्तर देऊ नका. फॉर्म्युला काय सांगतो ऐका. फॉर्म्युल्यानुसार जायचं आहे. डब्ल्यूएच वर्ड नंतर हेल्पिंग वर्ब घेतायत. विसरताय तुम्ही. इथे आपण वेन घेतला. वेन नंतर डब्ल्यूएच वर्ड घ्यायचा आहे आपल्याला. आपलं सॉरी हेल्पिंग वर्ब घ्यायचा आहे. कोणता घेणार? हा वेन डीड इजिप्त. हा व्हेरी गुड. वेन डीड इजिप्त स्टार्ट टू प्लॅन टू बिल्ड द अस्वान हाय. फक्त डीड आणि हा बरोबर आहे. वेन डीड इजिप्त स्टार्ट. डीड घेतल्यामुळे स्टार्टेडचं स्टार्ट होईल. बाकी ऍज इट इज वर्ड लिहायचे आहेत. सो अशा प्रकारे नेक्स्ट व सेंटेन्स इज रामलाल स्टूड रूटेड ऑन द ग्राउंड. हु? गिव्ह द आन्सर. हा Stand on the ground. who did stand rooted on the ground. ओके. सो हे एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत. हा इथे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. काही वेळा तुम्हाला अल्टरनेटिव्ह आन्सर्स ऑप्शन दिले जातात. त्याला ते आन्सर लिहायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल मेरी कॉम्स कॅरियर स्टार्टेड इन 2000. Which is the correct option? A, B, C. In 2000 word is underlined. Option A. Option A.
When did Mary Kom career start? Okay, very good. Second one, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London. Options are given. What was Stephen Hawking born? C. C. Where was? Okay, right. Third one, her father was a keen learner. Option. Tell me the answer. Which is the correct option? B. Option B. Option B is correct. Who was a keen learner? Okay. So, in this way, these examples you have to solve. हे पण एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत. हे बघून घ्या. आम्ही स्क्रीन रेकॉर्डिंग केलेली आहे तसा व्हिडिओ तुम्हाला परत आता रेकॉर्डिंग चालूच आहे. ते स्क्रीन रेकॉर्ड व्हिडिओ रेकॉर्डिंग तुम्हाला सेंड करतो आणि याच्यामधले एक्झाम्पल्स बघून तुम्ही सॉल्व करायचे आहेत. ओके. सो तुम्हाला पटकन हे पण सांगतो, लगे वर्बल क्वेश्चन पण सांगतो, म्हणजे हा टॉपिक क्लिअर होईल. नाव आय थिंक सगळे म्यूट करा आवाज, सर्वजण म्यूट करा. वर्बल क्वेश्चन बघा. सो वी हॅव सीन WH टाईप क्वेश्चन आपण बघितला. नाव वी शॅल सी द S नो टाईप क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन. हे समजण्यासाठी यू शुड नो द हेल्पिंग वर्ब. हे पण हेल्पिंग वर्ब तुम्हाला माहिती पाहिजे, जे इथे दिलेले आहेत. मी क्वेश्चन तुम्हाला एखादं सिंपल सेंटेन्स दिलं जातं, उदाहरण ही इज अ पेंटर, आणि याचा वर्बल क्वेश्चन बनवायचा. खूप इझी आहे हेल्पिंग वर्बल क्वेश्चन बनवणे. फक्त काय करायचं आहे, दिलेल्या सेंटेन्स मध्ये हेल्पिंग वर्ब आहे का तो बघायचा, आणि तो आला असेल तर ऍज इट इज तो पुढे घ्यायचा आहे. इथे इज दिलेला आहे, इज पुढे घेणार, बाकीचे वर्ड मग आहे तसे ठेवून द्यायचे. इज ही अ पेंटर, म्हणजे काय करायचं आहे, यू जस्ट टेक द हेल्पिंग वर्ब ॲट द बिगिनिंग ऑफ द आन्सर. आन्सरच्या स्टार्टिंगला फक्त हेल्पिंग वर्ब घ्या आणि बाकीचे वर्ड ऍज इट इज ठेवत चला. आय एम अ स्टुडंट, काय आन्सर होईल, आय Who am I? अ स्टुडंट. सो या पद्धतीने आपण एम आय स्टुडंट. सो इन दिस वे अशा पद्धतीने आपण हे आन्सर्स आपण लिहू शकतो. नेक्स्ट वन, सी द नेक्स्ट वन. दे आर बिझी, दे आर बिझी, आर दे बिझी. ओके. फोर्थ वन, दे प्ले क्रिकेट. आता वरील तिन्ही एक्झाम्पल्स मध्ये म्यूट करा, आवाज म्यूट करा. वरील तिन्ही एक्झाम्पल्स मध्ये हेल्पिंग वर्ब होता, तो आपण पुढे घेतला. परंतु फोर्थ अँड फिफ्थ सेंटेन्स मध्ये बघा, हेल्पिंग वर्ब दिलेला नाहीये. हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन. अगेन द सेम मेथड वी हॅव टू यूज हिअर. हेल्पिंग वर्ब दिला नसेल तर तीच मेथड आपण यूज करायची, जे WH टाईप क्वेश्चन मध्ये करीत होतो. डू, डज, डीड घ्यायचे आहे तिथे पुढे. दे प्ले क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, सो मेन वर्ब प्ले आहे, प्रेझेंट टेन्स मध्ये आहे, म्हणून आपण बिगिनिंगला काय घेणार, डू. बाकीचे वर्ड ऍज इट इज ठेवायचे. डू प्ले क्रिकेट. इथे नवीन काय आपण शिकतोय की हेल्पिंग वर्ब दिल्यानंतर परत डू, डज, डीडचा यूज करायचा आहे. फिफ्थ मध्ये काय येणार आहे, डज. फिफ्थ मध्ये आन्सर कशाने सुरुवात होईल, डज नी. टेल्स आहे ना, त्याच्यामुळे आपण काय घेणार, डज घेणार. मग आन्सर काय होणार, डज ही, आणि प्लेचा एस निघून जाईल, फक्त प्ले होईल. डज ही, सॉरी प्ले नाही, डज ही टेल अ स्टोरी and question mark. So in this way we can use here does. And last sentence, Rohit asked a question. So here this sentence is in a past form, so that is why we have to take here did. Did Rohit ask. वरती सांगितल्याप्रमाणे did घेतल्यानंतर जे आस्क आहे त्याचं मेन वर्ब मध्ये चेंज करायचं आहे, ते म्हणजे आस्क होईल. ओके. अ क्वेश्चन. एस नो टाईप क्वेश्चन इज सो इझी, यू कॅन सॉल्व इट इझिली. हे पण आपण सहजपणे सॉल्व करू शकतो. इथे एक्झाम्पल्स मी दिलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल
It was a few days into puja vacation. So you can just take a was in beginning of the sentence and write as it is. बाकीचे words as it is लिहा. Splashes of cold water made the baby stir. Second answer कोण सांगेल? Splashes of cold water made the baby stir. Tell me the answer. What is the answer of the second sentence? आवाज ऐकायला येतो माझा? आवाज येतो ऐकायला माझा? हॅलो? Yes. हा बोला ना, आन्सर बोला ना मग. Splashes of cold water made the baby stir. Frame verbal question. Helping verb is not given. Helping verb म्हणलं की तुमच्या डोळ्यासमोर am, is, are, was, were, can, could, shall, should जे वरती दिलेत ना ते सगळे डोळ्यासमोर यायला पाहिजे. त्यापैकी नसेल तर do, does, did. काय घेणार इथे? काय घेणार? Did. व्हेरी गुड. सो did Did. हा did घेणार कारण मेड आलेला आहे. मेकचा पास्ट टेन्स मेड होतो. Did splashes of cold water make. Did घेतल्यामुळे मेडचा मेक होईल. Make the baby stir. ओके. सो इन दिस वे we can solve these examples. दिलेले आहेत एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व करायचे आहेत. आता इथे बघा याच्यामध्ये थर्ड वन बघा. I haven't ever received my regular pay. Make frame verbal question beginning with have. have नी सुरुवात करून काय होईल आन्सर? थर्डचा आन्सर सांगा. I haven't ever received my regular pay. बोला पटकन बोला. टाइम 3 मिनिट बाकी फक्त आहेत. have नी स्टार्ट करणार. पुढे काय घेणार? हॅवंट मधला हॅव पुढे आला. हॅवंट म्हणजेच काय? हॅव नॉट. ओके. सो हॅव पुढे घेतला. बाकीचे वर्ड ऍज इट इज. हॅवंट म्हणजे हॅव नॉट. हॅव नॉट मधला हॅव पुढे आला. बिगिनिंगला आला. हॅव आय नॉट. कळते ना नॉट का घेतला? तो नॉट पुढे घेत नाहीये. फक्त आपण त्याच्यामधला हॅवंट एक कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आहे. शॉर्ट फॉर्म आहे. त्याच्यामधला फक्त आपण हॅव पुढे घेतो. हॅव आय नॉट एव्हर रिसिव्ड माय रेग्युलर पे. सो in this way we can write its answers. So other examples are also given. You watch it carefully, read it and solve all the questions. हे सगळे क्वेश्चन तुमच्या नोटबुक मध्ये सॉल्व करायचे आहेत. ओके. सो फ्रेंड्स, आय होप मला असं वाटते तुम्हाला हा टॉपिक चांगल्या पद्धतीने समजला असेल. हे जे टॉपिक शिकलेलो आहोत आपण, तुम्ही प्रॉपरली काय करा, त्याचे क्वेश्चन आन्सर नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करून ठेवा, लिहून ठेवा, जेणेकरून आणि ते सेंड करा, म्हणजे मी चेक करेन तुमचे जे क्वेश्चन आन्सर. ठीक आहे. सो मला तुम्ही कोणी दिसत नाही. थांबा 1 मिनिट. ओके, सगळेच म्यूट आहेत. ठीक आहे. विल स्टॉप हिअर. आपण थांबूया इथे. आणि मला आय होप समजलं लेक्चर. हे टॉपिक शिकवलेला क्लिअर समजलेला आहे तुम्हाला? येस और नो? चेहरे दाखवा जरा, बघू देत तुमचे सुंदर चेहरे दाखवा. हा, छान. आय होप यू माइट हॅव अंडरस्टूड द टॉपिक. तुम्हाला हा टॉपिक समजला असेल असं अपेक्षा करतो. नेक्स्ट लेक्चरला जे तुमचं आता बाकी होतं ना ऑन विंग्स ऑफ करेज, त्याची मी व्हिडिओ बनवून पाठवतो. कारण लाईन बाय लाईन रिडिंग करताना खूप वेळ जातो. सध्या माझी तब्येत पण ठीक नाहीये. पण ठीक आहे, मध्येच तुम्हाला 2-3 दिवसामध्ये व्हिडिओ बनवून त्याची पाठवून देईल. जे शिकवलेलं आहे ते नोट डाऊन करून ठेवा, कारण एक्झाम मध्ये असे क्वेश्चन्स विचारले जातात. ठीक आहे. हा, ओके. वी शॅल स्टॉप हिअर. टेक केअर. थँक्यू व्हेरी मच. थांबूया आपण इथे.